श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जीओ। धन धन जगत गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सवाएमान साध संगत जीओ। आपां बड़े ही बड़भागी हाँ कि अज सानू सबब बनिया है संगत करन दा। ये संगत ऐसी है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब ने भी मान बख्शिया है। सत संगत ऐसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। जिथे नाम का जिक्र होना है, करते पुरख का जिक्र होना है, गुरु साहिबाना दे दिते हुए सूत्रां का जिक्र होना, तो असी झोलियां भर भर जाना है। सतगुरु फरमान करते ने बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। असी अपना जन्म सफला करना, जिमें जिमें करते दे गीत गाने आ, ते साडी जिहड़ी जन्मां जन्मां दी लगी मैल है उन्हें दूर हो जाना है। अति उत्तम भाग ने कि अज जो सबब बनिया है, ये गुरुद्वारा बुरज साहिब माई देसां पातशाही 10वीं पिंड ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ वाला नेड़े भुच्चो मंडी जिला बठिंडा देश पंजाब। इस स्थान में ये मान प्राप्त है कि दीन दुनिया के वाली साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज पातशाह माता साहिब कौर माता सुंदर कौर समेत धन धन ब्रह्म ज्ञानी माता माई देसां जी दे इस कच्चे बुरज दे विच 1706 ईस्वी दे विच 9 दिन बराजे सन। बड़ा ही मान बख्शिया, बड़ियां ही नाम दियां दातां बख्शिश कीतियां। ते ये मान वाली गल ये है कि अज जदों असीं इत्थे बैठे हाँ, इस जगह दे उत्ते वो दिन चल रहे ने जदों पातशाह इत्थे आए हुए सन ते अपनी कला वरता रहे सी। ते संगतां उन्हां दे मुखार बिंद तो गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरु नानक साहिब दे दिते हुए सूत्र सुन के नाम सिमरन ध्यान सहज ध्यान दे अनुभव कर रही सन। 9 दिन पातशाह इत्थे विराजे तां बड़ियां ही संगतां ने झोलियां भरियां। आओ आपां भी उन्हां दी मिठी याद नूं माणदियां होया जो माई देसां ने सानू हुक्म कीता है कि 9 दिन पातशाह इत्थे विराजमान हन ते तुसीं 9 दिन खुशियां मनाओ, उन्हां दी याद विच बैठो। जिवें गुरसिख वहिंदे सी चौंकड़े लगा के सचेत हो के एक मन एक चित्त हो के बैठ के आओ अपने शरीरां दे नेड़े, क्योंकि असी अपने अंदर जाना। अंदर असी क्यों जाना? सानू साडे सतगुरु कहंदे आ कि भाई जे तां समाज च कोई प्राप्तियां करनियां तां अखां खोलो, बाहर वल नूं चलो। जो जो तुसी टीचे मथे आ, जो जो कारोबार करने आ, ते महाराज जी कहंदे फिर चलो बाहर नूं उद्यम करेंदियां जियो तूं कमावंदियां सुख पुंच ध्याएंदियां प्रभु मिल। ये सानू सूत्र दिते आ कि अंदर जाना
ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਏ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਤਰ ਵੰਡੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਦੂਤ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜੇ, ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਗਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਉਣ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਚੌਂਕੜੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1-2 ਸਵਾਸ, 4 ਸਵਾਸ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਣ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਔਂਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਜਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਧੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਖਾਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਾਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੈਖਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਭੁਲਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਪੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਅੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੰਸਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਉ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਹੰਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੰਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਹਰੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਸੀ, ਡਸਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਸਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਕ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਭੋਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੌਂਗ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ।
ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੰਨੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪਹਿਨਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਗਣ ਨੂੰ। ਜਾਗਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਗਣਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੋ।